अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल ने सारे दे अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक अल्लाह पाक सब लोग खुश रखे और मौसम माशाल्लाह जी बहुत प्यारा खूबसूरत बनया खलोता है और कल का टाइम हो चुका है आज तो वाह वाह रौनक मेला लगा खलोता है गाने शाने चलते पे खैर साड़ी बाकी की आवाम जी वो वलीमे तो पहुँच गई है तो मैं थोड़ा जहा लेट हो गया क्योंकि वीडियो अपलोड करके तो निकलना सी आवाम सारी जी ना मल्लो मल्ली बैठ गई आपो अपनी जगह पर जाके मैं भी जाके अपनी जगह पर बैठना और खाना खाना इंजॉय करने भाई साहब। फटाफट खत्म है उत्ते रोड छड़ते हो तुम जाया ना करे जेड़ा खाना हो दसे ठीक है खाओ खाओ मेरा पुत्र परेशान नहीं होना लो जी खाओ जाओ जी ला मेरा पुत्र पका के फिर दोबारा खाए वादू हर जा दूसरा कितने प्लेट देखना वापस मेरे को कल ना आवाम ज्यादा हैगी सी ते वेटर हैगे सी थोड़े ठीक है ना खाना कल भी काफ़ी आ मुकदा नहीं आ वाधू आ खाना लेकिन वेटर कल थोड़े सी आवाम की हाल पई रही है साढ़े वाले कोई नहीं आया साढ़े वाले नहीं आया अज जड़ा ना समझो हर शय उन्हें वाधू कर दी मेरे ख्याल कुछ वेटर ज्यादा हो गए कोई आप नाल रल मिल गए तो निज़ाम जड़ा माशाल्लाह बहुत प्यारा तो सोहना अज बनया होया सी बाकी कल नाल भी अज आइटम ज़्यादा सी खाने पीने च कस्टर्ड वगैरह और बिरयानी शिरयानी तो और भी नान और चिकन वगैरह काफ़ी यानी कि ना खान पीन हैगा सी और अल्हम्दुलिल्लाह रज पुज के खा पी के ते घर आ पहुँचे। किसान भाई की कर रहा है डर गया त्राव निकल गए बूटे छूटे सारे पट के सट्टी जाना ਹੁਣੇ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਤੋਰੀ ਲਾਉ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਤੋਰੀ ਅੱਗੇ ਕੋਣ ਲਾਈ ਉਹ ਚਾਂਦੇ ਬੂਟੇ ਜੰਮੇ ਨੇ 20 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰੇਜ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਰੇਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੇ ਕਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਈ ਖਾਲ ਵੰਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਕਰ ਹੈ ਖਾਲ ਪਈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿ ਚੋਣਨ ਕਰ ਚੱਲ ਲਾਇਆ ਚੋਕਰ ਹੀ ਲਾਇਆ देखदे दानिश ने पूरा एक किला जड़ा जमीन वो समझो के पहली वाह ली हुई है चेक करो माशाल्लाह जिवें ना रूटा वेटर वगया पे अल्लाह अजे फेरियां सु तो फिर अजे रूटा मारना है रूटा नहीं उतोण की मार से भला रूटा मारांगे ना फिर तू सियाड़ निकाल लांगे अल्लाह मार सियाड़ काट ते यार मरूदां दे बूटे होर ला लेने सी वाह वाह रौनक बनदी पई है माशाल्लाह से आहो तो मैं निकलिया सी मैं फिर देख के उन्हें जिथे नलका लगाना सी ना मतलब ये सवेरे मिस्त्रियों में ला के आ गया सुना तो बाद कोई नहीं चक्कर मारे जाके देखने चालू होया नहीं दूसरा माई साबरा के प्लाट से भी जाना है उत्थे भी चक्कर लगाना बई इट्टां वास्ते कल पैसे बाई ने दिते सी ते वो भी मुकम्मल हुई या नहीं हुई पता करते हैं देखने जाके क्योंकि काल तो मैं रबता किया ही कोई नहीं पूछया दसिया ही कोई नहीं है इट्टां दे तो वाह चक्के लगे पर हाँ कालिया हो गई पूरियां चलो सही हो गया ठीक मैं आके चेक किया मैं आके देखते हैं कि मुकम्मल हुई हैं कि नहीं चक्के चुक्के जड़े ना ला के रखता पे क्योंकि खिलारा जड़ा पाउंदा है ना भाई साहब उनदे विचों कदी कोई 2 इट्टा लै गया कोई 4 लै गया हुण आ देखो ना
100 ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 10,000 ਇੱਟ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9,000 ਇੱਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1,000 ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 500 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ 500 ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਆ 500 ਇੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੋੜੋ ਤੋੜ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ 10,000 ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀ ਉੱਤੋਂ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਨੀ ਥੱਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੀਮ ਸ਼ੀਮ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ 11 ਤੋਂ 12,000 ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਟਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ, ਠੀਕ ਆ। ਸੁਬਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਵਿੰਡੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਆ, ਬਜਰੀ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਾ ਲਿਸਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਾ ਦਈਏ ਕਮਰੇ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਜਟ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਸਿਰਫ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਧਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਲਿਸਾਂ। ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਤੋੜ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਵਿੰਡੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਮੈਂਟ, ਬਜਰੀ ਤੇ ਸਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਆ ਭਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਬੀਮ ਸ਼ੀਮ ਭਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਨੀਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਲਾਣ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵਾਨ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7-8 ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਹ ਸੀ ਭਰ ਕੇ ਬੀਮ ਸ਼ੀਮ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੁਣਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਿੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਲਸਤਰ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਫਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਰਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਨੂੰ, ਬਰਤਨ ਸ਼ਰਤਨ ਧੋਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਟੂਟੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਨੀ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਰਥੀ ਪਵਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਨਾ ਆਮੀਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਆਮੀਨ। ਸਹੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਹਟੀ ਆਈ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ। ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾ, ਜਿੰਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੋ ਯਾਸੀਨਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਤਨੇ ਕੀ ਆਣ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਰਫ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ।
ਮੋੜ ਵੀ ਜੀ ਆ ਦਵਾਈ ਵੇਖ ਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਬੜੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਮੀਨ ਤੇ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਅਮਜਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ। ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਆਮੀਨ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਪਾਕ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਬਣਾਵੇ ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਮੀਨ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਉਸ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਵਾਣੇ ਪੈਣਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੇਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਉਹ ਜਾਏ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ 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 ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਆ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ ਮੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਆਮੀਨ। ਦੁਆਈ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਵੀਰਾ ਇਤਨੇ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦੁਆਈ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਖਸੂਸੀ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਰ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਕ ਵੇਖਦੇ ਪੈਣ ਨਾ ਜਿਤਨੇ ਕ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣ ਵੇਖਦੇ ਪੈਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਜੀ ਹਰ ਨੂੰ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਮੀਨ। ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਖਸੂਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੁਆਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜੀ ਧੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਦਬ ਇhtਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੁਹਤਰਮ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਆਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਹਾਏ 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 ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਆਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਸੇ ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰਸੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਆ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਜੀ ਚੰਗੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਕਰੇ। ਯਾਸੀਨ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੁਬਹ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਰੰਗ ਬਾਕੀ ਜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਰਾਜ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਜੀ ਕਰੋ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਭਾਈ ਯਾਸੀਨ ਮੇਰਾ ਦਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਥੀ ਸਾਂਝਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨਲਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਉਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖਸੂਸੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਲੈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਲਕਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਖਾਵਣ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਫ ਹੈ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਰਸ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਵਾ ਦਿਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਬੱਚੇ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਨੌਸੇ ਨੌਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਬੂਲ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਜਾਨ ਉਸ ਜਾਨ ਢੇਰੋ ਢੇਰ ਅਜਰ عطا ਫਰਮਾਵੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀ ਭੇਜਸਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਰੋਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੇਟ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਵਲੀਮੇ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹਟੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਨੇ ਚਿਰਕੀ ਆਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਡਿੱਗੂ ਹੈ ਬਵੇਂ ਤੜਕੀ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਨਾ ਦਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਚੋਂ ਕਿ ਫੌਜ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿਕਾਹ ਖਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਸਣੇ ਲਾੜਾ ਸਣੇ ਮੌਲਵੀ और सारे जितने की मतलब गवाह बने हैं लड़की की तरफों या लड़के की तरफों जिस टाइम भाई निकाह नामा कौंसल पहुंचे है ना
ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਚਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੂੰ ਗਵਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗਵਾਹ ਆਣਗੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਆਈ, ਅਜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਲੇਕਿਨ 2005 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਬਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਐਡਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਛੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਈਦ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਵਾਈ ਛੁਰਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੁਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਰਗੜੀ ਨਾ ਜੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੈ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 1-2 ਸਾਲ ਬਤਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਸੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਉਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਨਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੂੜ ਕੜਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਹਵਾਈ ਛੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡਣਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਵਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਫਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਖਤਮ ਕਰਦੇ हैं ਇੱਥੇ। इंशाल्लाह ताला ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। इजाजत चाहने वलॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान।